Good evening, students. Very good evening, dear students. Let's continue the today's session. Again, the same kind of problems regarding variations and then inheritance. Okay, let's start one by one. Yesterday, how many questions are completed? Okay, let's start. The 26th question. Okay. What is the probability of an offspring having the genotype capital A, small a, capital B, small b, from a parents with genotype not audible? Right now, dear students, right now, is that audible? If yes, write yes, please. Students, dear students, what is the probability of an offspring having the genotype? Okay, is clear? Is that clear? So they are asking about the genotype. Okay, they are asking about genotype from the parent. Either it is a father, either it is a mother. Okay, they are asking about what are the probability of getting the baby or offspring having the genotype of mixed, that means heterozygous. Is that my voice is audible? If it is yes, please. Dear students, students, okay. What may be the chances here? Look at here. If we crossed this kind of heterozygous parent
the chances of segregated gamete is in the possible way. Alva? Is that clear? ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ AB, okay? Then it's capital A, small b, one possibilities. Then another condition here is in a female, AB or AB, okay? So here, after doing the Punnett square, otherwise checkerboard hakdaga, what will be the possibilities of getting offspring? Offspring ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4 kind ಬರುತ್ತೆ. They are strictly asking about the genotype, not a phenotype. Okay? Genotype ಅಂತಂದ್ರೆ strict ಆಗಿ 4 ಆಗಬೇಕು. Okay? 4. Phenotype ಅಂತಂದ್ರೆ maximum ಆಗಿ appearance ಬರುತ್ತೆ. So here, capital A, small a, as well as B. Okay? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? Is that my voice is audible? If it is yes, write yes. Okay. So getting the possibilities, 4 possibilities away. One possibility is that capital A, small b, capital B, small b. Okay. Another is capital A, small a, capital B, capital B. Both are in a dominant condition. This is another possibility. And third possibility is that capital A, small a. That means one dominant, one recessive gene. And in female part, both are recessive condition. The last possibility is that capital A, small a, capital B. Wait a minute. Capital B and small b. This is the last chance. ಈ 4 types of chances ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? Genotype, offspring genotype, capital A, small a, capital B, small b. From the parents with a heterozygous genotypic condition. So now overall 4 option ನೋಡಿದಾಗ, 4 conditions probability ನೋಡಿದಾಗ, in yesterday's session also I said that there is a 100% condition. If ಯಾವುದೇ problem na solve ಮಾಡುವಾಗ there must be a 100%. So during the 100%, each 4 probability share 25%. That means 25%. If it is in a percentage. Otherwise, if it is in 1/4, 1/half, 3/4 anta bandaga, let's assume here one circle. So ಇದನ್ನ ನಾವು 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 25% ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಫ್, 1/3, 3/4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 4 ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಫುಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. 16 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 16 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 16 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 16 ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 16 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, 1/4 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ 25% ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 25% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/4%. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Is that clear? Concept is clear? If it is yes, say yes. Yes. So for this question, the answer is, right answer is B. B ನೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾವು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಬರೀ 25% ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ದ ಹಾಫ್, ಫುಲ್, 3/4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 1/4, half and 3/4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ indirectly it's a 25%, but according to this it's a 1/4. Okay, ಒಂದು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, this kind of questions are repeatedly asking in every year. Okay, ಇದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವೈ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಹಾಫ್. ಹಾಫ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 50% ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಆದ್ರೆ 50% ತಾನೆ? ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರದ್ದು? ಹಾಕಿ, ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ ಜಿನೋಟೈಪ್ AABB? If it is more than 25%, if it is more than 25%, then ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 50% ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 1/2, ಐ ಮೀನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಫಿಲಪ್ ಆದ್ರೆ then the answer is C. But here the chance is getting only a once, just like in a pink color flower. Pink color flower ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ, 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1/4. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Very easy question. This is a question is in the form of definition. They are asking about terminology. Okay, the specific location of a gene on a chromosome is called, yes, very good, brilliant, the locus. Okay, the answer is locus. Okay, in a genetic cross, the F1 generation refers to
In a genetic cross, the F1 generation refers to the first filial generation, the parental generation, the second filial generation, the offspring of the F2 generation. What is F1? F stands for filial. Filial. Okay. So here it's a Latin word that means son. Okay. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಸನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಲಾಲಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಫಿಲಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಾಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. What is the phenotypic ratio expected in the F2 generation from a dihybrid cross showing complete dominance for both traits? Yes, very good. It's correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, the right answer is 9:3:3:1 dihybrid cross. Okay, yes, very good. The test cross is used to determine the phenotype. The test cross is used to determine the phenotype. Determine the option are phenotype, genotype of dominant individual, genotype of recessive individual, and linkage. Which is the answer here? The right answer is B. Yes. Yes. The right answer is B. Why not for recessive individual? Usually test cross, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ that is a audit ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇದೇ ತರ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ that's why genotype of a dominant individual is usually followed in test cross. Okay, the right answer is B. Linkage ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It's completely away from this test cross condition. Linkage ಅಂದ್ರೆ just ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಯಾಸ್ಮಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ಗಳು ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಆತರ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಏನು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೌ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, this is a terminology, the options are definition. This is right answer is B. Next, Mendel's law of independent assortment is applicable when? Mendel proposed so many things alva. So ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು.
how these sentences are related to the condition. This is a condition. Genes, the first is genes are located on the same chromosome. Genes are located on different chromosome. Genes show incomplete dominance. Genes are codominant. So from these four, these two are away from our condition. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ this is a type of law. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದು. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಟೈಪ್ ಇದು, ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ principle, but these two options are for explanation. Here genes are located on the same chromosome. If it is on same chromosome, there is no movement at all. Okay, ನಮ್ಮನೇಲಿರೋ ಜನನೇ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, those guests are independent, ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಾನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ genes are located on different chromosome. That's why the right answer is B. Okay, very good. Okay. A woman with blood group A marries a man with blood group B. Okay, what are the possible blood group of their children? Yes, very good. See, look at here. The condition is very straightforward. Straight. The condition is very straight. A and B. Their genotype may be IA, IO, IB, IO, otherwise, okay, okay, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು? ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? Incomplete or complete? Yes, answer me. Complete or incomplete? Complete or incomplete dominance? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು? Or codominance? Codominance, huh? Yes, codominance. Codominance. Okay, codominance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, all the genes are friendly in nature. They work together, they go through in all our condition, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. They are friends. Okay, codominance. Okay, look at here. This is another type of question format ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. Okay, this kind of question also possible in your KCET exam. So be careful and read correctly. There is no confusion at all. Read correctly.
Assertion ಅಂದ್ರೆ ಏನು meaning? True and false. And then second point is reason. Assertion ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Hemophilia is more common in males than in female. Hemophilia is more common in males than in female. This condition is because of the reason it is Y-linked recessive disorder. So here, this condition is, of course, yes, this is hemophilia is, andreno, bleeding stop of their own the condition. So this is commonly observed in male rather than the female. It is true. For this kind of disease is because of Y-linked recessive disorder. No, this is completely wrong. The reason is X-linked recessive condition. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬೋತ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸರ್ಷನ್. A and R are true and R is the correct explanation for the hemophilia at the first option. Alva. So B, both A and R are true, but R is not correct explanation. This is also not true. C option, A is true, but R is false. Yes. Now then solve ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು R is false. D, A is false, but R is true. This is totally nil. That means wrong. So for this kind of question, the answer is C. Okay. The answer is C. Very good. Brilliant. Okay. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇವಾಗ. Okay. Next question is match the following. Last year, not a last year, last exam, 2025, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ condition in another column. Look at here, there is no option at all. Just match the condition. Okay, for sickle cell anemia. What is the sickle cell anemia? Again, it is change in gene. Change in gene ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sickle cell anemia possibilities, disease possibilities. So the right answer for sickle cell anemia is ಏನು? ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. Sickle cell anemia is due to change in genes. Change in gene means nothing but it's a mutation. So substitution mutation. Which kind of mutation here? The type of mutation? Substitution. Another part of the gene is inserted accidentally. So in such reason, sickle cell anemia can be observed. Regular RBC cells ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕಟ್. ಓಕೆ, yes, very good, very good. So you are too fast in answering. Very good. Let's tackle all the three. Okay, sickle cell anemia is because of substitution mutation. And then second one, hemophilia. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಬಿ ಗೆ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಸಿ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್
ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ because of the change in mutation in sex linked gene, either X or Y. Okay. So last D ಗೆ ABO blood group. Last ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, it's a type of example for codominance. That's why the answer is second option, codominance. Is that clear? A3, B1, C4, D2. Yes. Okay, the right answer is this. Write this portion. It's very helpful for your next exams. Okay. Shall I take another question? Shall I move? Is that clear? Is that clear? Okay. Which of the following pedigree symbols represents a female carrier? Yes, brilliant, brilliant. What is the answer here? Half-filled circle. So option is filled square, half-filled circle, empty circle, filled triangle. Triangle is totally not involved in analysis. So some symbols are usually used for pedigree. Pedigree ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇನ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇನು, without any using blood sample, tissue sample or genetic or DNA samples, any kind of the samples, with the help of only information. Okay, question and answering. Such kind of information gives the right way of result for a genetic disorder. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ pedigree analysis. Analysisಗೆ we are using here some different symbols. Yes, of course. Circle is for female. Square for male. If it is completely, these two are normal condition. Okay, normal condition. Suppose the circle or square may be completely filled, then both individuals, otherwise in offspring ಅಥವಾ next generation alle they are affected. They are completely affected. If it is half filled means either this way. Okay, in some books they are giving slightly this kind of indication or ee tara images kottidare, eradu same. So this is completely carrier. Okay, not affected, but the genes are mutated, genes are present in carrier way. Okay, not expressive way. Okay, that's why the half filled circle is the correct answer for this question. Okay, right, B. Very good. I will show the diagram here. Look at here. Consider circle for female, circle for female. This is male and then female. This linkage show, that is cross line show or horizontal line show marriage. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ with double line ಅಂತಂದ್ರೆ within the relation ಅಲ್ಲಿ marriages. So ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅರಾಬಿಕ್ ಲೆಟರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಎ ಬಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಜೀನ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ affected male, completely filled, affected male and then female. This is a affected history female ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸಸ್, ಡೆತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸಸ್ ನ ಹೀಗೆ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ represented for unknown sex. There is no identity. Okay, this is a symbol used for P-degree analysis. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ರೈಟ್ nowadays softwares are used to identify such kind of analysis. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕಿಂಗ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರೋ ತರ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ತರ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಇರೋ ತರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, DNA ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, so this up to these are the some questions, possible questions. Okay, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ write it down. I will give some time, write it down. Which are the major concept? These are the major concept asked as a question for KCT exam, CET exam. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಈ 36 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ write down all the things here. This is a tip. Otherwise important content for set exam. Okay, ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ Sutton and Boveri. The scientist name, okay, the group of scientists, they worked on inheritance. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್, ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 2000 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2000 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೇ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿರೋ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತರ 2000 ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮಾಡಿದೇನು? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ XY ಅಥವಾ XX ಕಂಡೀಷನ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಟನ್ ಬೋವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದೆರಡು ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ O ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, A ಇರುತ್ತೆ, B ಇರುತ್ತೆ, AB ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಪಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬೋಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಬೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಂಬೋಲ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಬೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದೆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಅದ ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಎನಿವನ್? If it is yes, say yes. No, no. Chromosomal disorders are completely deviated, completely different from Mendel's disorder. These are Mendel's disorder. Okay, ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್.
But chromosomal disorders are especially observed in changes in chromosome. Changes in chromosome. Either it is change in number or change in structure of the gene. Change in structure of gene. So, such kind of changes observed in the whole chromosome leads to Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, otherwise transgender. Transgender ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ 23 ಪೇರ್ ಬದಲು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 24 ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 23 ಇರುವಂತದ್ದು 22 ಆಗುತ್ತೆ, 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಲೋಮಿಯರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್, mutation. So such kind of changes in chromosome leads to another different way of disorder ಅಥವಾ disease. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, genetic disease ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the examples are Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome. These three are major here. This is especially caused by chromosomal disorder. Disorder ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬುಕ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ನೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೀಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಟ್ಲಿ arranged in correct way, then human beings, otherwise individuals, are in a proper condition, healthy condition. If it is not, then these kind of disorders are appear in a offspring ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, then last one is that, as I said, Mendelian disorder ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ, ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನೂರಿಯಾ. ಇದು ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ, ಆಲ್ಫಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನಿಮಿಯಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ metabolic condition, metabolic disorder. Okay, these concepts are very important for your exams. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, KSET exam. For board exam also, the chapter is very weighted chapter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Are you there? Students? Are you there? Yes ma'am. Okay. ಎಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ ನೋಡ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್. Is that complete? Okay. Is there any doubt regarding questions? Question and answers? No. Okay. Okay.
Everything is cleared in today's session? Everything is clear? Yes. Okay. What is no, ma'am? Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಸೆಷನ್ ಅಗೇನ್ recent question paper na regarding this chapter, very recent paper. Okay, format is totally different in recent papers, so be ready for tomorrow class. Okay, be ready for tomorrow class with cheerness. Okay, no half more. Okay, genetics is totally ಏನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. Once again, happy Varmalakshmi to all. ಸರಸ್ವತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಒಲಿಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, dear students. Thank you so much. Thank you. Is there any doubt? I will be here. If it is not, I am logging out. Is there any doubt? If any problem, in any problem? Okay, I will share one beautiful thing here, because today I have a 5 minutes time. Okay, be here. Okay. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, please. Yes, it is totally regarded genetics only. Come on, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? No, ma'am. Okay, I will tell you. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೋಡಿ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಾವುದೇ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ತರ ಏನು ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೋಟೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ಮೈಂಡಿನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೂವನ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವೇದಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಲ್ಝಿಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೋಲಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೋಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲಮ್, ಈ ಬಳ್ಳಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರ್ದಾರು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಹೀಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಲಮ್.
ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. I'll say again, I will show one other pattern here. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೋಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಸೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಲಮ್. ದಿಸ್ ಕೋಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಜಿಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಚಿಕ್ಕ ಸಜೆಷನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವ್ರೇನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಒಬ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 6 months ತನಕ. 6 months ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಜೀನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್, ನೀವು ಓದೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಜೀನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ, 10 ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? 10 ನಿಮಿಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಫುಲ್ಲನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚೀರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನಫ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓದೋದು, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಓದೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಫಾಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಪ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಫಾಗ್. ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಓದುವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 2nd PUC ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಸ್, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು JEE ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋ, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 10 minutes ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2nd PUC ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೋಗ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 1 year 12 months ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ರೈನಿಗೆ, ಜೀನ್ಸಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಟುಡೇ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ 10 minutes, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ
ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾಪಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸರಸ್ವತಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ, ಪವರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.